ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કંપની ઓડિટમાં નેક્સ્ટ ટોપિકની ચર્ચા કરીએ. આજનો ટોપિક છે પ્રોવિઝન્સ રિગાર્ડિંગ ધ કોસ્ટ ઓડિટ અંડર ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013. તો શું પ્રોવિઝન્સ આપેલા છે કંપની ઓડિટ માટે? તો પ્રોવિઝન્સ આપણે ચેક કરી લઈએ. તો ફર્સ્ટ ધ પ્રોવિઝન અંડર ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013, section 148 of the Companies Act, containing the provisions with regards of the cost audit. આ cost audit ને લગતા કેટલાક provisions છે, and these can be summarized as first, powers of the central government. Central government પાસે શું સત્તા છે? The central government may direct to conduct the cost audit in respect of the companies engaged in the production of the such goods or the providing the such services and have a net worth or the turnover as may be prescribed. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે નક્કી કર્યું છે કે ડિસાઇડ ટુ કન્ડક્ટ ધ કોસ્ટ ઓડિટ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ધ કંપનીઝ એંગેજ ઇન પ્રોડક્શન. ઉત્પાદનમાં જે કંપનીઓ સંકળાયેલી છે એવી કંપનીઓમાં ઓડિટનું કાર્ય ફરજિયાત કરી દઈએ. તો એના માટે એ લોકોએ કંઈક લખેલું છે, ગુડ્સ પ્રોવાઇડિંગ ધ સચ સર્વિસીસ, કે વસ્તુ કે જે સેવા પૂરી પાડે છે, એન્ડ હેવ અ નેટ વર્થ, કે એની જે કુલ સંપત્તિ છે એના ટર્નઓવર, એનું ઉત્પાદન કેટલું છે એ જે નક્કી કર્યું છે. ઇફ ધ કંપની ઇઝ રેગ્યુલેટેડ બાય ધ એની સ્પેસિફિક એક્ટ, ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ શેલ consult the regulatory body established under the such special act. જો કોઈ એના માટે સ્પેશિયલ એક્ટ તૈયાર કરો તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ શું કરશે? કન્સલ્ટ ધ રેગ્યુલેટરી બોડી. એ રેગ્યુલેટરી બોડીનું કન્સલ્ટ કરીને સ્પેશિયલ એક્ટ પણ એના માટે તૈયાર કરી શકે છે. એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ધ કોસ્ટ ઓડિટર. The cost auditor shall be appointed by the board, whether remunerations, whereas the remunerations of the auditor shall be determined by the members. કોસ્ટ ઓડિટરની એપોઇન્ટમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવશે, પણ એની જે કોઈ બી વળતર ચૂકવવામાં આવશે, શેર હોલ્ડર્સ એના મેમ્બર્સ ડિસાઇડ કરશે કે કેટલું વળતર ચૂકવવું. Who can be appointed as a cost auditor? કોની નિમણૂક કરી શકાય? The cost auditor shall be done by an cost accountant in practices. જે કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ પ્રેક્ટિસ કરતો હોય એવો કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે રાખી શકીએ છીએ. That is a person having certificate of practicing issued by a cost accountants of India. કોસ્ટ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જેને પ્રેક્ટિસિંગ સર્ટિફિકેટ આપેલું હોય એ પર્સન કામ કરી શકે છે. Now, qualification, disqualification, rights and duties of the cost auditor. Some as of the following, same as of the statutory auditor. The statutory auditors qualification, disqualification છે એ જ અહીં આગળ પણ લાગુ પડે છે. It is a duty of the cost auditor to comply with the cost auditing standards and to submit his reports to board of directors. Cost auditing standards are to be standards issued by the ICAI, Institute of the Cost Account of India. એના દ્વારા જે કોઈ બી સ્ટાન્ડર્ડ્સ તૈયાર કરેલા છે એ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એને ફોલો કરવાના હોય છે અને એની ડ્યુટી હોય છે અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને પોતાનો રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો હોય છે. Now, the statutory auditor of the limited company cannot be appointed as a cost auditor. The statutory auditor of the limited company cannot be appointed as a cost auditor. The statutory auditor ને આપણે કોસ્ટ ઓડિટર તરીકે રાખી શકાતો નથી. Duty of the company. Board of Directors shall be furnished the report with the central government within the 30 days from the receipt of the report. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર જે છે એ લોકોએ પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરીને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને આપવાનો રહેશે 30 દિવસની અંદર. આફ્ટર રિસીવિંગ ધ કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટ, કોસ્ટ ઓડિટનો રિપોર્ટ મળ્યા પછી company shall furnish the full information and explanations on every reservations or the qualification to the central government within 30 days on the receipt of the cost audit report. બરાબર, એટલે કે 30 દિવસની અંદર કંપનીને જણાવવાનું હોય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને કેવી રીતે કોસ્ટ ઓડિટ જે રિપોર્ટ તૈયાર થશે shall be furnished with the full information and explanation, બધી માહિતી એમાં દર્શાવવાની, and every reservation and qualification, જે કઈ નીતિ નિયમો નક્કી કરેલા છે, qualification and reservation rules છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે 30 દિવસની અંદર જણાવવા. If the central government requests any further information, requires any other further information, the central government ને કોઈ વધારાની માહિતી જોઈતી હોય, then it is a duty of the company to furnish such information within the given time. આપેલા સમયની અંદર એ માહિતી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને આપી દેવાની. Now, penalty provisions in case of the controversies by the company. જો કંપની આ નિયમનો ભંગ કરશે તો શું પેનલ્ટી છે? If the company controversies of any of above mentioned provision, then the company shall be punished with the fine of 25,000 to 5 lakh, and and officers of the company shall be liable to fine rupees 10,000 to 1 lakh or imprisonment for the term which may be extended to 1 year.
કંપનીને જે 25,000 થી 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ કંપનીને થઈ શકે છે અને જે જવાબદાર અધિકારી હશે એના માટે જે ઓફિસર્સ હશે એને 10,000 થી 1 લાખ રૂપીસનું પનિશમેન્ટ સોરી પેનલ્ટી લાગી શકે છે અને જે ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ 1 વર્ષ સુધીની થઈ શકે છે. પેનલ પ્રોવિઝન કેસ ઓફ ધ કોન્ટ્રાવર્શન બાય ધ કોસ્ટ ઓડિટર. જો કોસ્ટ ઓડિટરની ભૂલ હશે then the 25,000 to 5 lakh બરાબર 25,000 થી 5 લાખ સુધી if it is unknowingly એટલે કે જાણી જોઈને નહીં કરેલું હોય તો બરાબર છે. if the controversy of any above mentioned knowingly ને જો જાણી જોઈને કરેલું હશે he shall be punished with the fine of 1 lakh to 25 lakh along with the imprisonment of the term which may be extended to 1 year. અને જો જાણી જોઈને કર્યું હશે તો 1 લાખથી 25 લાખ રૂપિયા સુધીની પેનલ્ટી લાગશે અને સાથે સાથે 1 વર્ષ સુધીની સજા પણ થઈ શકે છે. ફર્ધર he shall be liable to refund the remuneration અને રેમ્યુનરેશન પાછું આપવું પડશે and the pay the damages to the કંપનીને જે ડેમેજીસ થાય છે એ પણ એને ભરપાઈ કરી આપવા પડશે. નાવ કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટ. તો કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટ શું છે? ધ કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટ્સ રૂલ્સ 2014. The central government has framed the cost audit rules 2014 as the audit of the cost account. The summary of the rules is given below. Number A, the company to which these rules apply would have to appoint the cost auditor within 180 days, that is about 6 months, from the commencement of the financial year. કંપનીના હિસાબી વર્ષ શરૂ થાય એના 6 મહિનામાં એટલે કે 180 દિવસની અંદર કંપનીએ કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટને એપોઇન્ટ કરી દેવાનું. નંબર બી, company shall be informed the cost auditor of his appointment and the same should be also be informed to the central government within 13 days after making the appointment by the board. બોર્ડ દ્વારા જે કોઈ બી વ્યક્તિને એપોઇન્ટ કરવામાં આવેલો હોય એ એપોઇન્ટમેન્ટ કર્યા પછી વિધિન 30 ડેઝ 30 દિવસની અંદર એને સરકારને પણ જણાવી દેવાનું રહેશે. Every cost auditor appointed as such shall be continue in such companies till the expiry of 180 days from the closure of the financial year. હિસાબી વર્ષ પૂરું થયાના 180 દિવસ સુધી એ કાર્ય કરી શકશે, કન્ટિન્યુ કરી શકશે or till he submit the cost audit report અથવા તો પોતાનો ઓડિટ રિપોર્ટ સબમિટ ના કરાવે ત્યાં સુધી for the financial year for he has been appointed કે જે હિસાબી વર્ષ માટે એને એપોઇન્ટ કરવામાં આવ્યો છે. Number D, the cost auditor has to report to certain matters in audit report. Audit report માં કેટલીક વિગતો દર્શાવવાની રહેશે. કઈ વિગતો? Whether he has obtained all the information and explanation necessary for purpose of audit. Audit purpose માટે જરૂરી બધી જ માહિતી અને જરૂરી બધા જ ખુલાસા એને મળી ગયા છે. Second, whether prepared the cost accounting records as per the section 148 of the Company Act 2013 have been kept. એટલે કંપનીના નિયમો પ્રમાણે સેક્શન 148માં જે પ્રમાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે પ્રમાણે હિસાબો તૈયાર કરેલા છે કે નથી કરેલા. Whether the proper return adequate for the purpose of cost audit have been received. Proper returns એ લોકોને મળેલા છે કે નથી મળ્યા. And the branches not visited by him અને કઈ બ્રાન્ચ એને વિઝિટ કરી છે એનો પણ ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે. Whether the books and the records given in the information required by the Companies Act in a manner so required. જે માહિતી કંપનીને જોઈતી હતી જે કોઈ બી હિસાબો જોઈતા હતા એને મળ્યા છે કે નથી મળ્યા. Whether in my opinion the company has adequate system of internal audit. ઓડિટરના પોતાના અભિપ્રાયથી દર્શાવવાનું રહેશે કે કંપનીમાં ઇન્ટરનલ ઓડિટ સિસ્ટમ બરાબર છે કે નહીં with the commensurate with the size and nature of the business. કંપનીના કદના આધાર પર અને એના સ્વરૂપના આધાર પર. Whether in his opinion information statement in the annexure to the good audit report gives a true and fair view. જે ઇન્ફોર્મેશન જે સ્ટેટમેન્ટ જે ઓપિનિયન અભિપ્રાયને મળ્યા છે એનાથી એકમના જે આંકડા છે એટલે કે જે કોસ્ટ રેકોર્ડ્સ છે એ ટ્રુ એન્ડ ફેર છે એટલે કે યોગ્ય છે કે નહીં. ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન્સ ઓફ ધ ગુડ્સ રેન્ડરિંગ ઓફ ધ સર્વિસ કોસ્ટ ઓફ સેલ્સ માર્જિન એન્ડ અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન બીજી જરૂરી બધા તમામ પ્રકારની માહિતી માટે. The report should be sent to the central government and to the company within the 180 days from the end of the company's financial year. કંપનીનું હિસાબી વર્ષ પૂરું થયાના 180 દિવસની અંદર રિપોર્ટ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને આપ્યો છે કે નથી આપ્યો ટુ વિચ ધ કોસ્ટ ઓડિટર રિપોર્ટ્સ રિલેટેડ કે જેની સાથે કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટ સંકળાયેલા છે દર્શાવેલા છે. Number F, the cost auditor shall give the clarifications if any required by the central government. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે કોઈ પણ પ્રકારની વિસ્તૃત માહિતી માંગી હોય તો ઓડિટરે આપવાની રહેશે on the cost audit report within the 30 days from the receipt of the publication in this behalf.
સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જ્યારે પણ એને ઇન્ફોર્મ કરે તેને વિધિન 30 days એને એ ખુલાસો કરીને આપવાનો રહેશે. નંબર G, if the cost auditor qualify his reports, he should be indicate the extent to which he has qualified the report and the reasons therefore. કોસ્ટ ઓડિટરે જે ક્વોલિફાઈડ રિપોર્ટ્સ આપેલા હોય તો એ ક્વોલિફાઈડ રિપોર્ટ્સ માટે એને કારણો પણ દર્શાવવાના રહેશે. નંબર H, the auditor has to forward a copy of the cost audit report to the company. ઓડિટરે જે પોતાનું કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટની કોપી કંપનીને મોકલાવવાની રહેશે. The company shall within the 30 days from the date of the receipt of copy, કંપનીને જ્યારે તમને કોસ્ટ ઓડિટ રિપોર્ટ્સ મળશે એના 30 દિવસની અંદર કોપી ઓફ ધ રિપોર્ટ ફર્નિશ ટુ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ વિથ ધ ફૂલ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લેનેશન. બરાબર, સંપૂર્ણ માહિતી સાથે અને સંપૂર્ણ વિગતો સાથે કંપની દ્વારા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને આપવામાં આવશે ફોર એવરી રિઝર્વેશન્સ ઓર ક્વોલિફિકેશન કન્ટેન ઇન અ સચ રિપોર્ટ કે કન્ટેન એટલે કે એની અંદર કોઈ પણ માહિતી ક્વોલિફિકેશન કે કોઈ પણ રિઝર્વેશન માટે એને દર્શાવવું પડશે. Now next point is relationship between the cost audit and financial audit. બંને વચ્ચે શું તફાવત છે અથવા તો બંને વચ્ચેના શું સંબંધો છે. Now relationship between જે આપણને આપેલું છે કોસ્ટ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ ઓડિટની અંદર તો જોઈએ તો એની ચર્ચા આપણે એક કામ કરીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.